हर हर महादेव जय भगवान शिव। मित्रों, आजे आपने भगवान शिवनी एक खूब ज पवित्र कथा सांभळवाना छीए, जे दुख अने दरिद्रतानो नाश आ कथाने सांभळ्या पछी रोगीने तेना बधा रोगोथी मुक्ति मळे है। अटे आप सोए आ कथाने शरूआतथी अंत सुधी सांभळवी जोईए, अने जो कोई व्यक्ति भगवान शिवनी आ परोपकारी कथाने सांभळे तो तेमनी भक्ति भगवान शिव प्रतेसो गणी वधी जाए है। जो तमे भगवान शिवना भक्त छो तो तमारे भगवान शिवनो अनादर न करवो जोईए। भक्तों, आप पवित्र कथाने शरू तो वीडियो ने लाइक करो अने कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर थी लखजो। मित्रों, तमारी एक लाइक अमारा जीवन ने नवी ऊंचाई सुधी लई जाई शके है। तो चालो मित्रों आ कथाने शरू करिए। प्राचीन काल में एक शहर में एक पोताना जीवन में तेमने क्यारे दान पुण्यनु कोई कार्य कर्यु नहतु। तेमना जीवन में तेमने क्यारे कोईने दान आप्यु नहतु अने तेमनी पासे मिलकत खावा माटे कोई संतान नहतु। एव शेथनी हवेली ज्यां थी एक जग्यानी पासे एक पीप ये चकली भगवान शिवमा खूबज मानती हती। ये भगवान शिवमा नामनो रोज जाप करती हती। ये चकली ये पीपडाना झाड़ पर मारो बनाव्यो हतो। चकलीना बेनाना बाळको हता। आज चकली रोज शहरमा अनाज खावा माटे जती हती। ये चकली ये पीपडाना झाड़ पर मारो बनाव्यो हतो। चकलीने बे नाना बाळको हता। आज चकली रोज शहर में अनाज खावा माटे जती हती अने अनाज खाधा बाद ते फरी पोताना बाड़ा में आवी पोताना बाळकोने जमाड़ती हती। चकली रोज ते शेठ पण त्या तेने एक दानो पण ना मढेव इतले चकली त्याथी आगळ वधे है। त्यारे चकली मन में विचारवा लागे है कि आखा शहरनी सोथी मोटी हवेली आ शेठनी है अने सोथी वधु श्रीमंत व्यक्ति है, परंतु तेम चाहता ते क्यारे कोईने भिक्षा नथी आपतो, क्यारे कोई धर्मनु काम नथी करतो, मंदिर में क्यारे कोई सहकार नथी आपतो, क्यारे कोई लाचार व्यक्तिनी मदद नथी करतो के क्यारे पक्षीओने अनाज नथी आपतो। आ शेठ खूबज कंजूस है। एक दिवस चकली सवारे पोताना माला माथी उड़े हैं अने पहला शेठनी हवेली पर बैसे। एक शेठनी हवेली में चकली जाईने बैसे हैं। त्यारे शेठ अने शेठानी वातो करता हता। शेठानी पोताना पतिने कहती हती कि आपनी पासे इतली बधी संपत्ति है कि पण आधधननु आपने शू करिए। आपनी पासे कोई वारसदार नथी, कोई दीकरो नथी के जे आप ऐसाने खाई शके। त्यारे शेठ तेनी शेठानीने कहे के शेठानी हवे आमा मारो शू वांक है। आपनु नसीब पके हवे ज्यां सुधी आपने जीविशु त्यां सुधी आप पैसा वापरेशुए। पछी जेना नसीब में हसे ए आ मिलकत खाशे। पति पत्नी बन्ने आ परकारनी वातो करे है अने चकली खूबज ध्यानथी सामरे है। शेठ अने शेठानीनी वात पूरी रीते सांभळीने पक्षी त्याथी आगळ वधे हैं अने अनाज पानी मेळव्या पछी ते पोताना मालामां पाछी जती रहे हैं। हवे चकली रोज ते शेठना घरे जवा लागी अने तेनी आखी वात सांभळवा लागी। शेठानी रोज ते चकलीने जुए है त्यारे धीमे धीमे शेठानीने ते चकली साथे लगाव थाई जाए है। हवे शेठानी ते चकलीने गुप्त रीते शेठनी जान वगर अनाज नाखती हती अने चकली अनाज खाईने संतुष्ट थाई जती हती। ते चकलीने खूबज प्रेमथी रोज दाना नाखती हती अने एक एक वासन में पानी पीवा आपती हती। हवे चकलीने बच्चाने एकला मूकीने शहर जवानी जरूर पड़ती ना हती। आ रीते घणा दिवसों वीती गया। एक दिवस चकली तेना मनमा विचारवा लागे है पण तेना घरमा पुत्र नथी। पछी ते चकली तेना मनमा विचारवा लागी के मारे शू करवा जेथी आ शेठानीने पुत्र थाय। चकली विचारे है के जया सुधी स्तीरी माता न बने तया सुधी ते स्तीरी भाग्यशाली कहवाती नथी। स्तीरीनी पीड़ा स्तीरी समझी शके हैं। स्तीरीनु जीवन त्यारे ज सफर थाय ज्यारे ते माता बने हैं। आवो विचारीने चकली खूबज उदास थई जाए हैं अने चकली विचारवा स्तीरी लागे हैं के आ तो केटली सारी शेठानी हैं। रोज ते मने अनाज पण खवडावे हैं। मारे शू करवू जोईए जे तेना घरमा एक पुत्रनो जन्म थाय अने तेने दिक एक दिवस तेनाना मनमा विचार आवे हैं के हूँ भगवान महादेव पासे कैलाश पर्वत पर जाऊं अने आ शेठ शेठानी माटे तेमने पुत्र मले ते माटे आजीजी करो। तो आम विचारीने चकली तेना पतिने कहे हैं के सांभरो
હું થોડા દિવસો માટે તમે બાળકોની સંભાળ રાખજો, તેમને સમયસર અનાજ પાણી ખવડાવજો. આવું કહીને ચકલી તેના માલા માંથી ઉડી જાય. ચકલી ઉડતી જાય. रात दिवस उड़े है, सखत मेहनत करे है, भूखी तरसी रहीने उड़ती रहे हैं अने उड़ती उड़ती एवटे कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं, ज्यां महादेव अने माता पार्वती रहे हैं अने माता पार्वतीना चरणों में पड़ी जाए हैं अने माता पार्वतीना चरणों में पड़ता ज ते बेहोश थाई जाए हैं। मात पार्वती आज चकलीने हाथ में उपाड़े है अने चकलीने भान में लावे है। ते चकलीने कहे है કે તું ક્યાંથી આવી હે? હે દીકરી, તું બહુ પરેશાન દેખાઈ હે. પછી ચકલીના પાર્વતીને કહે હે, મેં યાહું ખૂબ જ દુઃખી છું અને હું ઘણે જ દૂરથી આવી છું. હું મારા દુઃખથી દુઃખી નથી, હું બીજાના દુઃખ માટે ખૂબ જ દુઃખી છું. ત્યારે માતા પાર્વતી કહે કે હે દીકરી, તું મને સ્પષ્ટ કહે કે શું વાત ક મને રોજ ખવડાવે હે અને પાણી પણ પીવડાવે હે, તેને એક પુત્ર આપો. चकली आ बात माता पार्वती ने कहे हैं अने फरीथी बेहोश थई जाए हैं। पार्वती फरीथी ये चकली ने भान में लाववानो प्रयत्न करे हैं। लांबा समय पची चकली भान में आवे है। पच्ची माता पार्वती ते चकली ने थोड़ा दाना खवडावे है अने पानी पीवडावे है अने चकली ने कहे है, पुत्री चिंता ना कर, महादेव थोड़ी वार में समाधि माथी जागी जशे। તે પછી આપને મહાદેવ સાથે વાત કરીશું. થોડી વાર માતા પાર્વતી હાથમાં ચકલીને લઈને મહાદેવ પાસે જાય હે અને મહાદેવને કહે હે કે હે ભગવાન, મધવનગરમાં એક શેઠ અને શેઠાની રહે હે. તે મન હે ભગવાન, જો તેના ભાગ્યમાં પુત્ર ન હોય તો પણ તમારે તેમને પુત્ર આપવો પડશે. પરંતુ મહાદેવ કહે હે કે તમે આટલો આગ્રહ કેમ કરો છો? તેમના નસીબમાં પુત્ર નથી તો પછી હું તેમને પુત્ર કેવી રીતે આપીશ અને આશા રાખીને આવી હે કે આપને તેની મદદ કરીશું. આ આશા સાથે તે અટલે દૂરથી ભૂખી તરસી ઉડીને અહીં આવી હે અને આપને તેને અહીંથી ખાલી હાથે ન મોકલી શકીએ. હવે માતા પાર્વતીની આવી જીદ સામે મહાદેવ ઝૂકી જાય હે અને ઠીક હે, જો તમે કહેતા હોય તો આપને પહેલા શેઠ અને શેઠાનીને પુત્ર આપી દેશું, પરંતુ આજ ચકલીને કહો કે શેઠ અને શેઠાની કોઈ દાન પુણ્ય કરતા નથી, કોઈ પુણ્ય કાર્ય નથી કરતા, કોઈ પવિત્ર ગ્રંથો નથી વાસ, પરંતુ સાંભળો, પુત્ર પ્રાપ્તિ બાદ નાસ્તિકમાંથી આસ્તિક બનવું પડશે અને તેમને દાન પુણ્ય કરવું પડશે, તેમને મંદિરમાં જવું પડશે, સાધુને ભિક્ષા પણ આપવી પડશે, ભગવાનનું ભજન પણ કરવું પડશે. नहीं के हे भगवान, હું શેઠ શેઠાનીને મંદિરમાં લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરીશ, તેમને શું વાર ન ઉપવાસ કરવાનું કહીશ, માંથી દાન કરવાનું પડશે, અને તેમને દાન પુણ્ય કરવું પડશે, તેમને મંદિરમાં જવું પડશે, સાધુને ભિક્ષા પણ આપવી પડશે, ભગવાનનું ભજન પણ કરવું પડશે. नहीं तो एमना पुत्रनु आय के हे भगवान, હું શેઠ શેઠાનીને મંદિરમાં લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરીશ, તેમને સોમવારના ઉપવાસ કરવાનું કહીશ, દાન કરવાનું કહીશ, હું મારાથી બનતા તમામ પ્રયત્ન કરીશ. ત્યારે ભગવાન ભોલેનાથ તેને તથાસ્તુ કહે અને કહે કે તમારી ઈચ્છા જલ્દી જ પૂરી થશે. તે પછી ચકલી ભગવાન ભોલેનાથ અને માતા પાર્વતીને પ્રણામ કરે હે અને ત્યાંથી ઉડી જાય હે અને તેના માલામાં પાછી આવે હે. મિત્રો, થોડા જ સમયમાં શેઠાણી ગર્ભવતી થાય અને 9 મહિના પછી શેઠાણીને એક સુંદર પુત્ર મળે હે. શેઠ અને શેઠાણી તેમના પુત્રને મેળવીને ખૂબ જ ખુશ થાય. ચકલી પણ ખૂબ જ ખુશ થાય. ચકલી વિચારે હે કે તેની મહેનત સફળ. ચકલી પણ તેની મહેનતનું ફળ જોઈને ખૂબ જ ખુશ થાય હે. તે વિચારે કે આ શહેરનો સૌથી ધનિક શેઠ હે અને જ્યારે આ શેઠ પોતાના પુત્રને સારી વસ્તુઓ ખવડાવશે ત્યારે કેટલાક નાના નાના ટુકડા પણ નીચે પડી જ ધીમે ધીમે શેઠનો દીકરો મોટો થાય. એક શ્રાવણ મહિનો પસાર થાય, બીજો શ્રાવણ મહિનો પસાર થાય, ત્રીજો શ્રાવણ મહિનો પણ પસાર થઈ જાય અને આમ કરતા કરતા ચોથો શ્રાવણનો મહિનો પણ પસાર થઈ જાય અને પાંચમો શ્રાવણ તે ખૂબ જ દુઃખ અનુભવે હે. તે એવું વિચારવા લાગે હે કે શેઠનો દીકરો 5 વર્ષનો થઈ ગયો હે અને આ શેઠ અને શેઠાની હજુ સુધી કોઈ દાન પુણ્ય નથી કરતા, તે કોઈ મંદિરમાં નથી જતા, કોઈને ભિક્ષા પણ નથી આપતા, શ્રાતે બંને કોઈ પુણ્ય કાર્ય નથી કરતા.
એમ વિચારીને ચકલી ખૂબ જ ઉદાસ થઈ જાય હે। ચકલી વિચારવા લાગે હે કે જો આ લોકો દાન આપવાનું શરૂ નહીં કરે તો ભગવાન શિવના કહ્યા અનુસાર તેમનો પુત્ર ટૂંક સમયમાં મૃત્યુ પામશે। એ લોકો મારી ભાષા પણ સમજી શકતા નથી, તે મારા હાવ ભાવને પણ સમજી શકતા નથી। હવે મારે શું કરવું જોઈએ એમ વિચારીને તે ચકલી ખૂબ જ ઉદાસ થઈ જાય હે અને વિચારે કે મારે પાછું કૈલાશ પર્વત પર જવું જોઈએ અને માતા પાર્વતી અને ભગવાન શિવને તેનો ઉપાય પૂછવો જોઈએ। ત્યાં સુધીમાં ચકલીના બાળકો મોટા થઈ ગયા હતા। ચકલી તેના બાળકોને કહે કે તમે તમારું ધ્યાન રાખજો, હું થોડા દિવસો માટે ક્યાંક જા અને સીધી કૈલાશ પર્વત પર પહોંચી જાય। કૈલાશ પર્વત પર જઈને તે ચકલી માતા પાર્વતીના ચરણોમાં પડી જાય અને સીધી કૈલાશ પર્વત પર પહોંચી જાય। કૈલાશ પર્વત પર જઈને તે ચકલી માતા પાર્વતીના ચરણોમાં પડી જાય અને માતા પાર્વતી ચકલીને હાથમાં લઈને કહે, પુત્રી હવે તને શું તકલીફ હે? તે કહ્યું હતું તેમ જ થયું હે। મૈયા શેઠ અને શેઠાણીનો એક દીકરો થયો હે, પણ હું શેઠ અને શેઠાણીને સાચા રસ્તે લઈ જઈ શકી નથી। હું તેમને નાસ્તિકમાંથી આસ્તિક નથી કરી શકી, હું તેમને ધાર્મિક કાર્ય કરાવી શકી નથી। પતિ પત્ની બ ન તો તેવ કોઈ મંદિરમાં જાય હે, ન તો કોઈ દાન ધર્મ કરે હે કે ન તો તેવ કોઈ ભગવાનની પૂજા કરે હે। પતિ પત્ની બંને હજી પણ એક સરખા થે, આવું જ રહેશે તો તેમના પુત્રનું ટૂંક સમયમાં મૃત્યુ થઈ। પછી ચકલી માતા પાર્વતીના ચરણોમાં પડી જાય હે અને રડવા લાગે હે અને કહે કે મૈયા આવું ન થવું જોઈએ, તેમનો પુત્ર લાંબા સમય સુધી જીવતો રહેવો જોઈએ, અલ્પજીવી ન હોવો જોઈએ। ચકલી આ વાત સારી રીતે જાણતી હતી કે જ્યારે પણ આવું વિચારીને ચકલી માતા પાર્વતીના ચરણોમાં પડી જાય હે ત્યારે માતા પાર્વતી ફરીથી ચકલીને પોતાના હાથમાં ઉઠાવે હે અને કહે હે કે દીકરી તું શાંત થઈ જા। પછી માતા પાર્વતી ફરી ભગવાન ભોલેનાથને કહે હે, મૈયા હું ખૂબ જ દુઃખી છું અને હું ઘણેજ દૂરથી આવી છું, હું મારા દુઃખથી દુઃખી નથી, હું બીજાના દુઃખ માટે ખૂબ જ દુઃખી છું। ત્યારે માતા પાર્વતી કહે કે હે દીકરી તું મને સ્પષ્ટ કહે કે શું વા મને રોજ ખવડાવે હે અને પાણી પણ પીવડાવે હે, તેને એક પુત્ર આપો। ચકલી આ વાત માતા પાર્વતીને કહે હે અને ફરીથી બેહોશ થઈ જાય હે। પાર્વતી ફરીથી ये ચકલીને ભાનમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરે હે। લાંબા સમય પછી ચકલી ભાનમાં આવે હ પછી માતા પાર્વતી તે ચકલીને થોડા દાના ખવડાવે હે અને પાણી પીવડાવે હે અને ચકલીને કહે હે, પુત્રી ચિંતા ના કર, મહાદેવ થોડી વારમાં સમાધિમાંથી જાગી જશે, તે પછી આપને મહાદેવ સાથે વાત કરીશું। થોડી વાર પછી માતા પાર્વતી હાથમાં ચકલીને લઈને મહાદેવ પાસે જાય હે અને મહાદેવને કહે હે કે હે ભગવાન, મધવનગરમાં એક શેઠ અને શેઠાણી રહે હે, તેમના હે ભગવાન જો તેના ભાગ્યમાં પુત્ર ન હોય તો પણ તમારે તેમને પુત્ર આપવો પડશે। પરંતુ મહાદેવ કહે હે કે તમે આટલો આગ્રહ કેમ કરો છો? તેમના નસીબમાં પુત્ર નથી તો પછી હું તેમને પુત્ર કેવી રીતે આપી શકું? પરંતુ અને આશા રાખીને આવી હે કે આપને તેની મદદ કરીશું। આ આશા સાથે તે અટલે દૂરથી ભૂખી તરસી ઉડીને અહીં આવી હે અને આપને તેને અહીંથી ખાલી હાથે ન મોકલી શકીએ। હવે માતા પાર્વતીની આવી જીદ સામે મહાદેવ ઝૂકી જાય હે અને ઠીક હે, જો તમે કહેતા હોય તો આપને પહેલા શેઠ અને શેઠાણીને પુત્ર આપી દેશું, પરંતુ આજ ચકલીને કહો કે શેઠ અને શેઠાણી કોઈ દાન પુણ્ય કરતા નથી, કોઈ પુણ્ય કાર્ય નથી કરતા, કોઈ પવિત્ર ગ્રંથો નથી વાંચતા, પરંતુ સાંભળો, પુત્ર પ્રાપ્તિ બાદ નાસ્તિકમાંથી આસ્તિક બનવું પડશે અને તેમને દાન પુણ્ય કરવું પડશે, તેમને મંદિરમાં જવું પડશે, સાધુને ભિક્ષા પણ આપવી પડશે, ભગવાનનું ભજન પણ કરવું પડશે, નહીં તો કે હે ભગવાન હું શેઠ શેઠાણીને મંદિરમાં લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરીશ, તેમને સોમવારના ઉપવાસ કરવાનું કહીશ, દાન કરવાનું કહીશ, હું મારાથી બનતા તમામ પ્રયત્ન કરીશ। ત્યારે ભગવાન ભોલેનાથ તેને તથાસ્તુ કહે હે
અને કહે એક તમારી ઈચ્છા જલ્દી જ પૂરી થશે। તે પછી ચકલી ભગવાન ભોલેનાથ અને માતા પાર્વતીને પ્રણામ કરે है અને ત્યાંથી ઉડી જાય है અને તેના માલામાં પાછી આવે है। મિત્રો થોડા જ સમયમાં શેઠાની ગર્ભવતી થાય અને 9 મહિના પછી શેઠાનીને એક સુંદર પુત્ર મળે है। શેઠ અને શેઠાની તેમના પુત્રને મેળવીને ખૂબ જ ખુશ થાય। ચકલી પણ ખૂબ જ ખુશ થાય। ચકલી વિચારે है કે તેની મહેનત સફળ ચકલી પણ તેની મહેનતનું ફળ જોઈને ખૂબ જ ખુશ થાય है। તે વિચારે એક કે આ શહેરનો સૌથી ધનિક શેઠ है અને જ્યારે આ શહેર પોતાના પુત્રને સારી વસ્તુઓ ખવડાવશે ત્યારે કેટલાક નાના નાના ટુકડા પણ નીચે પડી જશે। ધીમે ધીમે શેઠનો દીકરો મોટો થાય। એક શ્રાવણ મહિનો પસાર થાય। બીજો શ્રાવણ મહિનો પસાર થાય। ત્રીજો શ્રાવણ મહિનો પણ પસાર થઈ જાય અને આમ કરતા કરતા ચોથો શ્રાવણનો મહિનો પણ પસાર થઈ જાય અને પાંચમો શ્રાવણ તે ખૂબ જ દુઃખ અનુભવે है। તે એવું વિચારવા લાગે है કે શેઠનો દીકરો 5 વર્ષનો થઈ ગયો है અને આ શેઠ અને શેઠાની હજુ સુધી કોઈ દાન પુણ્ય નથી કરતા। તે કોઈ મંદિરમાં નથી જતા, કોઈને ભિક્ષા પણ નથી આપતા। ચકલી આગ કે માતા તમે અને ભોલે બાબા ત્યાં જઈને શેઠ અને શેઠાનીને સાચા રસ્તે લઈ આવો તો તમારી ઘણી મહેરબાની થશે। તો માતા પાર્વતી અને ભોલેનાથ કહે હે ઠીક હે દીકરી આવું જ થશે। અમે બહુ જ જલ્દી શેઠ અને થોડા દિવસ પછી મહાદેવ અને પાર્વતી સાધુ અને સાધ્વીનું રૂપ ધારણ કરીને પહેલા શેઠ અને શેઠાનીના દ્વારે આવે हैं અને શેઠાનીને કહે हैं કે મૈયા અમને ખૂબ જ ભૂખ લાગી है, તમે અમને ભોજન કરાવો। અમને બાબા અમને શાપ ન આપો, અમે ચોક્કસ તમને ખવડાવીશું। પછી શેઠાની સાધુના વેશમાં આવેલા મહાદેવ અને પાર્વતીને તેમના ઘરની અંદર લઈ જાય है અને તે સારી સારી વાનગીઓ બનાવે हैं અને તે બંનેને ખવડાવે हैं। તે સમય શેઠાનીનો તે નાનો પુત્ર શેઠાનીને મદદ કરે हैं। ક્યારેક તે મહાદેવ અને પાર્વતી પાસે રોટલી લાવતો, ક્યારેક શાક લાવતો, ક્યારેક કોઈ મીઠાઈ લઈ આવતો। માતા પાર્વતી આજ જોઈને ખૂબ જ ખુશ એટલે જ તે એટલા ચંચળ है। જ્યારે શેઠાની સાધુન વેશમાં આવતા માતા પાર્વતી અને ભગવાન ભોલેનાથને ભોજન કરાવી દે है એ પછી મહાદેવ અને પાર્વતી એના ઘરની બહાર જવા લાગે हैं। ત્યારે શેઠ અને શેઠાની બંને આવીને હાથ જોડીને કહે કે બાબા અમારી સેવામાં કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો અમને માફ કરી દો, પણ શરાપ ના આપશો। તો મહાદેવ કહે કે અને તમે ભૂલો કરતા જ રહો છો, જો તમે આમ જ કરશો તો તમારો દીકરો એક મોટી મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જશે અને તમારો દીકરો ટૂંક સમયમાં જ આ દુનિયા છોડી દેશે। પછી શેઠ અને શેઠાની સાધુના વેશમાં આવેલા ભોલેનાથના ચરણોમાં પડી અને અમે આ પુત્રને ગુમાવવા નથી માંગતા। ત્યારે ભગવાન કહે એક કે ધ્યાનથી સાંભળો, આજ પછી જો કોઈ તમારા દરવાજે આવે है તો તે ખાલી હાથે ન જવું જોઈએ। તેને દાન કરો, લોકોની મદદ કરો, જીવતા જીવોને મદદ કરો। અતે પછી પતિ પત્ની બંને હાથ જોડીને મહાદેવના ચરણોમાં પડી જાય है અને કહે है કે બાબા અમે એમ જ કરીશું। હવે અમે આ શ્રાવણ માસથી જ સોમવારના વ્રત અને ઉપવાસ કરીશું, દાન પુણ્ય કરીશું। પછી મહાદેવ શેઠ અને આ એક ચકલીની ભેટ है જે અહીંથી કૈલાશ પર્વત પર ઉડીને ગઈ હતી અને કૈલાશ પર્વત પર ગયા પછી મહાદેવ અને પાર્વતીને વિનંતી કરી હતી અને તમારા માટે પુત્રમાં માંગ્યો હતો। આ તેમની વિનંતીનું પરિણામ है કે આજે એક નાનો દીકરો તમારા ઘર। તો તે શેઠ અને શેઠાની કહે है બાબા તે ચકલી કહી है। પછી તે ચકલી તયા આવે है અને મહાદેવ અને પાર્વતીને પ્રણામ કરે है। પછી એ સાધુ બનેલા માતા પાર્વતી અને ભગવાન ભોલેનાથ શેઠ અને પાર્વતી શેઠ અને શેઠાનીના ઘરે આવ્યા હતા। એટલે જ એ જ દિવસથી શેઠ શેઠાની ખૂબ જ ધામધૂમથી શ્રાવણ માસનો તહેવાર ઉજવે है અને શ્રાવણ સોમવારે વ્રત રાખે हैं, દાન પુણ્ય કરવાનું ચાલુ કરે, ભૂખ્યા લોકોને ભોજન કરાવે हैं અને તળાવ ખોદાવે हैं, મંદિર બનાવડાવે हैं અને ભગવાન ભોલેનાથની ભક્તિમાં લીન થઈ જાય हैं અને ચકલી પણ વ્રત કરે हैं। એક વર્ષ વીતી જાય हैं અને બીજા વર્ષે શ્રાવણના પહેલા સોમવાર શેઠ અને શેઠાનીને દર્શન આપે हैं।
તેમને જોઈને શેઠ શેઠાની તેમને દંડવત પ્રણામ કરે હે. શેઠ શેઠાનીનું વ્રત સફળ થાય હે અને પક્ષીનું વ્રત પણ સફળ થાય હે. ભગવાન ભોલેનાથ અને માતા પાર્વતી તેમને હંમેશા ખુશ. ભક્તો શ્રાવણ સોમવારે વ્રત કરનારાને મહાદેવની કૃપા હંમેશા પ્રાપ્ત થાય. જેવા શેઠ શેઠાની અને ચકલીના દિવસો આવ્યા એવા સોના દિવસો આવજો. તો મિત્રો તમને આ કથા કેવી લાગી